దాన్ని మీరు అందరూ తినేస్తే ముందు పెట్టి మిగిలింది ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తే మీరు టిఫిన్ మొదలు అది 1 వంట చేస్తాను నేను చేసి ఇచ్చేస్తాను మాట్లాడండి ఇప్పుడు వీడియో తీస్తున్నా ఇంకా రాలేదు మేబీ ఆన్ ద వే. వాళ్ళిద్దరు పిల్లలకి దంబు జబోదా డాక్టర్ చదువుతున్నాడు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्गाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयधिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तेजोऽसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि बलमसि बलं मयि देहि ओजोऽसि ओजो मयि देहि
Manyurasi Manyam Mayi Devi. I pray to Sri Ramakrishna Madhavan Swamiji to bless Sri Venkateshwara Garu and his wife for long health, strength, peace and joy, and to serve the people in their own way, and to lead a life of spirituality leading to higher values, higher destiny. According to our scriptures, three things are very difficult to get. Durlabham trayame vetat, devanugraha hetukam. Durlabham, very rare, very difficult. Trayame vetat, three kinds of things which comes as a blessing. If anybody has got it, it is Daivanugraha, the grace of God. The first thing is Manushyatva. The very fact we are born as human beings after 80 million lives, from the tiny amoeba to this multicellular being called human body. So many lives we underwent, so much of trouble, so much of pain, so much of joy, so much of suffering, adventures, so many things happened. Good that we don't remember them. వంటింట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, ప్రతిరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు, ప్రతిరోజు మనం స్కూల్ కాలేజ్ వెళ్ళినప్పుడు, that itself is my laboratory. Vivekananda brought out that ఇప్పట్లో శ్రీరామకృష్ణ ఉత్తరం ఇచ్చారంటే అతనికి నాకు వ్యత్యాసం ఏమిటంటే ఆ తీవ్రత లేదు, అతను చేస్తున్నాడు, ఇంటెన్సిటీ లేదు. ఇంటెన్సిటీ అంటే ఇంకా దాంట్లో ఉండే పవర్, ఫోర్స్, ఆ ఒక వైరాగ్యం, ఆ ఒక వ్యాకులత లేదు. అమ్మ కోసం ఏడవటం లేదు, నువ్వు వస్తువు కోసం ఏడుస్తున్నావు. సో అయినా రెండింటినైనా చాలు, 4 సైమల్టేనియస్గా కొట్టాల్సిందే. మన కర్మ, జ్ఞాన, భక్తి, వైరాగ్యం 4 ఇగ్నైట్ చేసి ఫుల్ ఫోర్స్లో వెళ్తుంటాం. అక్కడ రిక్వైర్స్ మనకి కొంచెం లోపల వ్యాకులత, స్మరణ మన. అందుకే మీరు అన్నట్లుగా ఉదయం మీరు టాయిలెట్ బేసిన్ని ఓపెన్ చేస్తారని పులించుకోవడానికి, వాష్ చేసుకోవడానికి మీరు కొంచెమే వస్తున్నాయి, చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి. మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, చాలా టైం పడుతుంది. బాగానే ఉంది. సెకండ్ పాయింట్ మీరు అన్నట్టుగా ఎక్కడో లీక్ అవుతుంది, ఎక్కడో బ్లాక్ అయింది, ఏది బ్లాక్, అవన్నీ టక్గా కొట్టుకొని ముందుకు పెడుతుంటారు. ఆ వ్యాకులత అనేది రామకృష్ణులు ఇచ్చిన మహా 3 రోజులు 3 రాత్రులు దేవుడే కావాలి, ఇంకా నాకు వేరే వాంఛనలు, వేరే ఆలోచనలు, వేరే నాకు కోరికలు వద్దు అని ఒక చోట ఏడిస్తే తప్పకుండా క్వాంటమ్ ఆఫ్ వ్యాకులత. Happy birthday, Sahan and then after that, happy birthday. May you have long life. Your wish. Ade wish you long life. We wish you long life. Kantarata. God bless you. God bless you. తెలుసా ఏంటి లిరిక్స్ ఏంటో తెలుసా? హ్యాపీ బర్త్డే, హ్యాపీ బర్త్డే. సంగీత విద్వాంసులు ఉన్నారే, అది కాదు. మరి ఇంకా అది వస్తే పిల్లలు ఇలా నుంచి పెట్టి Yeah, because it's my real birthday. It's not behind me. అదే దేవి ఇక్కడ ఫోన్ చేయడం నాన్న కదా
తాతకి ఫోన్ చేయ Wait, come this side. Come this side. Okay, Nana, I'm doing it. Ready? Everybody ready? Everyone, Everyone ready? ready, set, దేవి వస్తుందంట. go. Wait. అత్త is coming. అత్త is coming. కష్టం డాడీ రావచ్చు మాట్లాడుతున్నారు కదా మరి బాగుంటుంది అయిపోతాం Come on. దేవి వచ్చింది. దేవి. Blow it. Okay, let's just blow it. Come on, let's just blow it. Just blow it. వస్తున్నారు. Where is he? Where is he? లేదు ఆఫీస్ అత్త is coming. They'll never come. It's no time. One will go, one will come. One will go, one will come. అంతే మరి ఏంటంటే That's it. రికార్డ్ అయిపోతుంది నువ్వు రైట్ సైడ్ అందులో వేస్తుంది. Let's eat it. Ready, so? Put it for Anna first. Take a little bit. Put it for Anna. For Anna now. Now, take a little bit. Put it in Anna's mouth. ఫోటోలు తిను Okay, eat it. Fly it. It's a fly in the cave. తాను వచ్చారా? దేవి అవి వస్తున్నారు దేవి గారు అందరినీ తీసుకొచ్చి ఫోన్ చేయలేదు సైలెంట్ గా పెట్టేశారమ్మా ఫోన్ స్వామికి Okay, now Vihan. Whose turn is it now? Okay, wait a minute. It's not his birthday. Yes, it is his birthday. ఫోన్ అయ్యారంటే My brother's gonna do it, but it's not వెలిగించండి అది వచ్చారు దేవి సార్ కొంచెం ముందుకు రా సార్ Why take it as it? This is Iron Man card. That is being No, Blow. Yay! Happy birthday to you. cha cha cha. Happy birthday, dear Happy birthday to you. Baby. Cut the cake. This way. వీడు ఫ్రూట్స్ తినేస్తారు. What is this? Iron Man? Yeah. Iron Man. Okay, wait. One, two. మరి అందరూ ఫ్యాన్ నేను ఎలాగే వెళ్ళాలి. తిరుగుతూ ఉంటాను. ఒకటి 15 days అయింది. ఆగస్టు వీళ్ళకి చాలా ఒకసారి చేసేస్తున్నాడు. ఆగస్టు పిల్లలతో
తెలుసా నేను బాబాయ్ గారు సేమ్ టు సేమ్. See there. Say something. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to me. Cha cha cha. Happy birthday. Cha cha cha. Happy birthday to me. Cha cha cha. Say thank you. Thank you. Calm down. Okay. Okay, ready. Event sir. Thank you. Okay, sir. రండి. అసలు ఇష్టపడలేదు. వాళ్ళ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు. నేను అరేంజ్మెంట్ చేస్తానంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, సో నేను ఇక్కడే చేసుకుంటారు. నేను యుఎస్ వెళ్తూ విజయనగరం రాను. సో మీ అందరి మధ్యలో మా పేరెంట్స్కి నేను ఇలా సెలబ్రేట్ చేయడం వాళ్ళకి ఆనందం, మాకు చాలా ఆనందం. మీరు అందరూ వచ్చారు. మా మదర్ సిస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్స్ ఎంత హ్యాపీ అయిపోతారు. అమ్మ మా అక్కలు పిల్లలు అని పొగుడుతూనే ఉంటారు. నేను చాలా బాధపడుతున్నాను మా అక్క దగ్గర.
నేను అందుకే ఆ పొరపట్టలేదు ఓన్లీ అబ్బాయిలు కాదు. సూపర్. జస్ట్ కొన్ని 2 ఫన్ గేమ్స్ పెడతామని. ఫస్ట్ మేము మీరు ఎంతమంది కపుల్స్? ఇంకా ఒక 2 వస్తారు అనుకుంటారు. అక్కడ బ్యాచిలర్స్ కింద రాలేదా అయితే? అందరూ బ్యాచ్లర్స్. పక్కన నడిచొచ్చు. నువ్వు పెట్టు పని. హలో స్పాన్సర్ దగ్గర 125. సార్ అయితే కదా Hey,
అందరూ చాలా బాగా చేశారు. ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. మా అమ్మకి చాలా డెసిషన్ కష్టపడ్డారు. చేసాం అందుకే ఇప్పటికీ నడుము నొప్పులు ఉన్నాయి. రాజేష్ పాడుతూ మా అమ్మ मेरा प्यार ना बिसराना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना చాలా ఓల్డ్ కపుల్ లాగా నడిచారు. 50 years అయిపోయింది మా అమ్మ. ఈ భావంలోని భావం ఎప్పుడు నాకు ఈ డ్రీమ్ అవుతుందో తెలియదు. మీరు వాళ్ళకి ఎంత సరిగ్గా మర్యాద చేయాలి. సో దాని మీద మీరు కొంచెం ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకోవాలి. అందుకే శ్రీదేవి మా అన్నయ్య వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు. వాళ్ళందరినీ చక్కగా చూసి బ్రేక్ఫాస్ట్ మంచి డిన్నర్ లంచ్ అన్ని జాగ్రత్తగా అరేంజ్ చేయాలి. వాళ్ళందరూ నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్నారు. ఏమాత్రం లోటు చేయక తెలిసిందా? ఓకే చేస్తారు అందరినీ రమ్మంటారు. చేసేది నేను కదా. నీ వాళ్ళంటే నా వాళ్ళంటే ఇప్పుడేది నా మీదే, అంత చేయాల్సింది నా మీదే. కానీ మరి ప్రైజులు బహుమతులు తర్వాత ఏంటంటే ప్రశంసలు తమరివి. ఒళ్ళు మనలేదు మాత్రం నాకే. అటు బయట కోళ్ళు నేనే సెలెక్ట్ చేస్తాను, ఇటు అంతా నేనే చూడాలి. పైగా ఏమి చేయాలి ఏంటంటే పాపం అది కూడా నేనే ఆలోచించాలా. ఆ పని చేసావా అది చేసావా మా వాళ్ళని అమాత్రం చేయలేవా? వాళ్ళు ఏంటంటే హాయిగా కూర్చుని తింటారే అది అంటే మన సంగతి. అయ్యో ఇప్పుడు మటుకు ఇలా అయ్యింది. కానీ అవండి ఆ వంకాయలు తగ్గారా? అవండి 30 ఒక్కలు తీసారా? అవండి పాలు తోడు పెట్టే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారా? ఏం చేస్తున్నారు?
ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు కూడా కాస్త చేస్తూ ఉండండి. అదే కాదండి ఈ నెల కూడా ఉన్నాయి మర్చిపోయారేమో అమ్మాయ చుట్టాలన్ననే బాధిస్తుంది మీరా పోయి కొనాలి పెట్టండి అంటే అమ్మ రిటైర్ అయిపోయినా ఇంకేం పెడతారు అంటారు. అక్కడ చాలన్నప్పుడు ఒక్కడే తినాలి కానీ మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరినీ కూర్చేసి ఇటు నాకు స్పెషల్ ఏంటి మా వంకాయ చేయి లేకపోతే చోలే మసాలా చేయాలి మీకు అమ్మాయి 2 minutes ఇస్తాము. ఏంటంటే మీరిద్దరు బయటకు వెళ్దాం అనుకున్నారు, ఆవిడ బాగా రెడీ అయిపోయి మేకప్ అయిపోయి డ్రెస్ అయిపోయి ఉన్నారు, మీరు రెడీగా వచ్చారు. మీరు ముందు అశోక్ మైండ్ డిస్కషన్ హలో నేనేనా ఏం సంగతి ఓకే నో ప్రాబ్లం నువ్వు మాత్రం తయారైపోయి రెడీగా ఉండు నేను 5:30 అంటే 5:30 కల్లా వచ్చేస్తాను రెడీగా ఉండు ఓకే థ్యాంక్ యూ 5:30 అయిపోయింది 5:45 అయిపోయింది 5:30 అయిపోయింది 5:40 అయిపోయింది 5:50కి వచ్చే అప్పుడు ఏం ఏంటండి ఫోన్ చేశారు నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఏంటండి ఇంతగా రాలేదు, ఎప్పుడో 5:30కి వస్తానని నేను రెడీ అయిపోయి ఎప్పుడో కూర్చున్నాను, 6:30 అయిపోయింది ఇప్పటికి వచ్చి రాలేదు. 6:30 అయిపోయింది ఇంకా రాలేదు, తొందరగా రండి అంటే అది కూడా వచ్చేస్తున్నారంటారు కానీ రాలేదు. మళ్ళీ కొంచెంసేపు నాకు ఫోన్ చేసి 8:30 అయింది ఇంకా రాలేదు. హలో హలో ఒక్కసారి ఆగమ్మా, నీకేంటి ఇంట్లో ఉంటావు తయారవ్వకుండా టుమ్మని తయారైపోతాను. నేను 96 మందితో దగ్గర అయ్యాలి, 4 తోటకి వెళ్ళాలి రావాలి. నేను వాళ్ళ మీద కానీ వాళ్ళు నా మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు, లేట్ అవుతుంటుంది. ఇప్పుడైతే ఏమైంది నీకే మనం వెళ్ళేది ఒకసారి కాదు బజార్కి వెళ్దామని చెప్పాను. ఇక్కడ నాకు పేషెంట్ కూడా ఉన్నారు, అందరినీ చేసేసుకుంటే రెడీగా అయినా కూడా మీరు తయారీ రావట్లేదు. ఎంత చూసుకోవాలి, కింద పేషెంట్ చూసుకోవాలి, వర్కర్స్ చూసుకోవాలి, అన్ని వంట చేసుకోవాలి, అన్ని చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నాను. ఎక్కడ చూసుకుంటామా అదంతా బట్టి నీకేమో నాకు ఎక్కడ ఉంటుంది పోలే ఈ గవర్నమెంట్కి రేపు మేము బజార్ వెళ్దాం, ఇంటికి వెళ్దాం. ఓకే ఇదే సీన్ అన్నమాట. నువ్వు పిలిచి అడిగితే నేను పిలుస్తుంటే రావట్లేదు. మోనో డైలాగ్ అడిగితే రాదు. I need to go to the gym. There are some dishes to wash.
నీకు బాగా ఏం తర్వాత చేస్తాం అది చేయొచ్చు నెమ్మదిగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి నో ప్రాబ్లం స్టిల్ హ్యావ్ అండ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ చాలా లక్కీ ఇవన్నీ అవ్వకపోతే 2 separate beds. వదిన నీకు ఛాన్స్ వదిన ఇప్పుడు అందరూ అంతే టాపిక్ ఏంటంటే మన మురళి గారు హీరో బైక్ మీద వెళ్తున్నారు బయటికి అయితే బజార్లోనూ సరితి గారు మురళిని ఇంకొక అమ్మాయితో చూసారు అంటే మీరు చూసి సంజయ్ చెప్పాలి రావట్లేదు హ్యాపీగా బైక్ మీద పిల్లవాడండి బైక్ లక్ష్మణరావు గారు అని బాగా వచ్చారు. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సమానంగా వారు కూడా వాళ్ళందరికీ స్వాగతం. వారిద్దరికి మన ఫ్యామిలీ ఈవెంట్లు జాయిన్ అయ్యేందుకు మటుకు రోజే అమ్మ సెలెక్ట్ చేసి నాది రండి కదా మీరు తొందరగా బయలుదేరి వెంటనే మేము పెట్టి బేడ సత్తుకుని వచ్చేయండి ఇక్కడికి. మీరు రానంటే ఇక్కడ అందరూ బాధపడతారు. మా నాన్నగారు అమ్మగారు మా రేపటి అందరూ ఉన్నారు కదా. మీరు రానంటే చాలా బాధపడతారు. ఏంటి కారణం చెప్పండి. మీరు చెప్పకుండా ఎలా నేను వాళ్ళకి చెప్తాను. నేను చెప్పాను కానీ నేను ఎందుకు రాలేదు. మీ అన్నయ్యని వెంకటేశ్వరరావు గారిని మీ అమ్మగారిని నాన్నగారిని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పాలంటే చెప్తాను, లేదా తర్వాత మాట్లాడుతూ చెప్తాను. నేను వాళ్ళు ఎందుకు అడుగుతానండి. మీరు రానంటే మిమ్మల్ని అడుగుతాను కానీ వాళ్ళని ఎందుకు అడుగుతాను. వాళ్ళు ఏంటి చెప్పడం అలాగా మీరే చెప్పాలి. మీరు తొందరగా వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ మర్యాద దీన్ని నిలుపుకోవాలి కదా. మనం కూడా ఇక్కడ మంచిగా ఉండాలి కదా. తొందరగా వచ్చేయండి. సరే, ఇక్కడ మన ఇద్దరు మధ్యలో కానీ మాట్లాడుకున్నాం కనుక
కూర్చొని చెప్పేస్తాను, ఎవరు వినట్లేదని అనుకుంటున్నాను. పెళ్లి టైంలో నాకేమన్నా 100 ఎకరాలు కోలే భూమి ఇస్తాను. ఇంకా మీ ఊళ్ళో మీ బిల్డింగ్ పక్కన కొత్త సైట్ ఏదో కొనిస్తానన్నారు. నాకు సంగతి వదిలేకపోతే నీకేమో ఒడ్డాడు పెడుతున్నారు. పెళ్ళి నా రూల్ అయిపోయింది. ఏం మాట్లాడలేదు, ఎవరు మాట ఏం మాట్లాడలేదు. మరి ఆ సంగతి వచ్చే కనుక వస్తే నేను రావడం జరుగుతుంది. వాడు ఎందుకేమనండి, మనకి ఇస్తానన్నా తప్పకుండా మాట్లాడాలి. పైడాలు వంశం అంటే ఏంటిది? అసలు దేనికి లోటు లేదు. మీరు వెంటనే బయలుదేరి వచ్చేస్తే నీకు అన్ని చేతిలో పెట్టి ఇచ్చేస్తాను. ఫస్ట్ ప్రైజ్ చూపించండి కదా. మీకు ఐదు కాలం తీసుకొచ్చింది. చాలా కష్టపడ్డాను. ఇప్పుడైనా బైక్ మీద ఎవరో చెప్పు. మెత్తగా ఉంటే ముడతారమ్మా. గట్టిగా ఒకసారి అత్తగా ఇచ్చాడు. బాగా ఎస్కేప్ ఎలా కదవాలి? ముందరంతా మామయ్య గారు అందరూ చాలా బాగా చేశారు. మేము చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. చాలా బాగుంది. మా ఫోటో తీరా ఫుల్ వీడియో. చాలా చాలా బాగా చేశారు. మా సుందరి కూడా చాలా బాగా చేసింది. మీకు గిఫ్ట్ ఇవ్వట్లేదమ్మా. కానీ ఈ సందర్భంగా మా మనసులో ఏదైతే అవకాశం ఇచ్చారో చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అది ఆఖరికి బ్రహ్మాస్త్రం ఇస్తారు. అన్ని చదివి ఇప్పుడు అందుకోసం ఇందాక పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చిన దానికేమో నన్ను దండం పెట్టకండి. మీరు హ్యాపీ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ అండి. ఇప్పుడు అలా నిజమేరా, చాలా రేర్ కదా. తీసుకో అందరికీ నమస్కారాలు. అందరూ చైర్స్లో కొంచెం కూర్చుంటే వీ కెన్ గెట్ ది
program started. వెనకాల ప్లీజ్ కూర్చోండి మీరు. A professional, but he's a singer, a movie actor, a TV actor, a TV judge, and many more things. So all combined into one. It is actually quite rare to have so many dimensions. In fact, they say that Lord Krishna, right, is one of the unique people who has got many dimensions. They actually classify different gods also into different levels. Krishna actually is the most advanced. They actually give him 16 points. Rama has got only 14 points. And the reason why Krishna is above everybody else is because of that multi-dimensional personality. Very rare to have that. We're actually quite honored to have Sandeep amongst us. So just a little bit of background for Sandeep. So he has sung in more than 80 movies. You know that Lenu. From Auna Vaiduru Istapadtare. So there are many more that I can keep on listing. But he is definitely a versatile personality, versatile singer with a golden voice. You'll experience that, and obviously a great charisma. So let's welcome Sandeep. A big round of applause for Sandeep. Accompanying him, thank you. Thank you so much, Mahesh, for being so kind and giving us kind introduction. Andariki namaskaram. Especially ఈ సంధ్య వేళ వెంకటేశ్వరరావు అంకల్ ఇంకా పద్మ ఆంటీకి చాలా 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 అభివందనలు. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ 50th anniversary. గోల్డెన్ జూబ్లీ, ఇట్స్ గోల్డెన్ జూబ్లీ. సో we really wish you ఇన్ని ఏళ్ళు కలిసి ఇప్పుడు కూడా ఇలా హాయిగా నవ్వుతూ మాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా నిలుస్తున్నారు కాబట్టి a special thanks from all of us, and we wish you celebrate a lot of these kind of anniversaries going forward, more 50 years as Mahesh said. ఈ రోజు ఈ ఈవినింగ్ నన్ను పిలిచినందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ ఆనర్డ్ బికాజ్ వండర్ఫుల్ పీపుల్ మన వాళ్ళందరి మధ్యలో పాడడం చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. అయితే కొన్ని పాటలు ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ a few songs for you all people, devotional songs, especially as Venkateshwar uncle enjoys those, and we have selected a few numbers which you'll definitely like. I hope you'll like. As generally tradition goes, మన భారతదేశంలో విఘ్నేశ్వరుడు స్తుతితోటి మొట్టమొదటి ప్రారంభిస్తాం కాబట్టి ఈ కీర్తన విఘ్నేశ్వరుడి స్తుతితో ప్రారంభించబోతున్నాను. నమో నమో గణనాథ నమో అన్న ఒక పాట. ఈ పాట రచించిన గురువు గారు, ఇంకా కంపోజ్ చేసింది కూడా శోభరాజ్ గారి. సో దిస్ సాంగ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं नमो 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 वरदा तिलागी लगन मेरा हो गई मगन. రమేష్ అనిపిస్తున్నది. వీరందరూ కూడా పాట బాగుంటుంది కదా. 1 2 3 ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. వండర్ఫుల్.
మీరు కొంచెం సిగ్గుపడుతున్నారు, కొంచెం బెరుగ్గా ఉంది, కొంచెం గట్టిగా పాడచ్చు. 1 2 3 యాసి. ఇక్కడ అందరు ఆడవాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా కనబడతారు, అందరూ వండర్ఫుల్, అద్భుతమైన కళతో. మీరు కూడా కొంచెం గట్టిగా పాడితే బాగుంటుంది. హిందీ రాకపోయినా పర్లేదు, హిందీ చాలా మందికి వస్తుంది. ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. వండర్ఫుల్, ఇప్పుడు చాలా అద్భుతం. ఇక్కడ ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. ఇక్కడ లేడీస్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఇప్పుడు జెంట్స్ ఉన్నారు. ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాం ఒకసారి. ఒక్కసారి మీరు మీ తడాకా చూపించండి. ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. వండర్ఫుల్. ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. కొంచెం తక్కువ ఉంది సార్, కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం టఫ్ కాంపిటీషన్ ఉంది. ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. అది మీ అందరికీ ఆయన ఒక్కడే సరిపోతున్నారు అక్కడ. I admire them a lot. Father is very disciplined. మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్లో మీరు చేస్తుంటే మీరు అందరూ వాక్ చేసిన ఫాదర్ని చూసి ఉంటారు. ఫర్ పాస్ట్ మేబీ 53 years అసలు ఆయన ఏ రోజున ఎక్సర్సైజ్ మానేదేమో కూడా నాకు తెలియదు. యాక్చువల్లీ మేము ట్రైన్లో ఎక్కడికైనా వెళ్తే కూడా మధ్యలో పెద్ద స్టేషన్ వస్తే అక్కడ కూడా దిగిపోయి వాకింగ్ కంప్లీట్ చేసేసుకుంటారు. I think our discipline makes him healthy and he's got a wonderful heart and very compassionate, and that's what makes him very, very happy. What is most important is a pure mind and body. All of us have lots of problems. Andarki vastayi. That's what life is. But how you face the problems is more important. కొంత ధర్మంగా, let us do our duty. ఎవరికి హాని. స్టేజ్ మీద మాట్లాడితే డెఫినెట్గా పొగుడతాం. అదే చెప్పాను డాడీ, నేను మరి పొగడాలి కదా అంటే, వద్దు దేవి, నువ్వు నా మీద ఏమైనా నెగిటివ్ ఉంటే కూడా చెప్పు అన్నారు మా ఫాదర్. మరి పాస్ట్ 2 days నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఏం నెగిటివ్ చెప్పచ్చు అని, కానీ నాకేం తగ్గట్లేదు. బేసికలీ ఐ లవ్ హిమ్. వెన్ యూ లవ్ సంబడి, వాళ్ళలో మీకు నెగిటివ్ కనిపించదు. అండ్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది సేమ్ లవ్, యూ స్టార్ట్ సీయింగ్, యూ స్టార్ట్ పిన్ పాయింటింగ్. దే వండర్ఫుల్ పేరెంట్స్. అండ్ తల్లి తొలి రుణం, గురు రుణం, ఋషి రుణం తీర్చుకోలేమంట. ఈ రుణం తీరాలి అంటే వాళ్ళకు కూడా మన జ్ఞానం ఇవ్వాలంట. మనం సృష్టి ప్రకారం మనకి జన్మ ఆలోచనలు మన అన్ని ముందే నిర్ణయించుకొని ఉంటాయి. కానీ మనకి ఇహంలో జన్మనిచ్చేది ఈ తల్లిదండ్రులు. యాక్చువల్లీ ది మదర్, నేచర్ ఈస్ ది మదర్ టు ఆల్. వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ రియలైజ్. అప్పుడే మనకి తల్లి తండ్రి రుణం తీరుతుందంట. సో హ్యూమన్ బర్త్ వచ్చింది, సర్వీస్ చేస్తున్నాం, ఇంకా సాధన చేయాలి. టు అటైన్ ది రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. కొందరు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారండి, నేను మా అమ్మని పొగడలేదంట అక్కడ. యాక్చువల్లీ చెప్పాను కదా ఇందాక, సిస్టర్స్ ఉంటే ఒప్పుకోరని. మా పిల్లలు ఉన్నారు అక్కడ, నేను మా అమ్మని పొగడలేదు అంటున్నారు. మదర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్మైలింగ్ అండి, వెరీ కోఆపరేటివ్, హైలీ స్పిరిచువల్. ఎన్ని సెట్ బ్యాక్స్ వచ్చినా మా ఫాదర్కి అప్పుడప్పుడు బ్యాంక్లో కానీ రియల్ లైఫ్లో కానీ హీ టేక్స్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది మదర్.
మా అమ్మ చాలు చాలు అంటుంది. సో దట్స్ హర్ ఒబీడియన్స్. షీఈస్ టూ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. దేవి. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేనేమి చెప్తా అనుకున్నానో మా అమ్మాయి చెప్పేసింది, నాకు చెప్పడానికి ఏం లేదు. తను చెప్పిందే నేను ఒక్క మాట చెప్తాను. ఇతరులకి హెల్ప్ చేయాలనే నేను నా పనులని చేస్తుంటాను, మాటల్లో కానీ చేతల్లో కానీ. మా అమ్మాయి చెప్పింది అనుకోండి, ఇది ఇలా చేస్తే లైఫ్ అంతా కూడా సంతోషంగా ఉంటుందని నా ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ పరిధిలోనే, ఆ ఫ్రేమ్వర్క్లోనే వీలైనంత వరకు ఆధ్యాత్మిక సాధన చేయడానికి కూడా నేను రెగ్యులర్గా డిసిప్లిన్గా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. ఈ రెండే మాకు దేవుడిచ్చిన వరాలు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇంతమంది సహృదయులు వచ్చి హృదయపూర్వకంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారు. ఇది ఏంటంటే, భగవంతుడికి కూడా వీక్నెస్ ఉంది. ఆ వీక్నెస్ ఏంటంటే, భక్తులు హృదయపూర్వకంగా విష్ చేస్తే భగవంతుడికి నో ఆల్టర్నేటివ్ బట్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. సో మీరంతా వచ్చి ఈ హృదయపూర్వకంగా విష్ చేసినందువల్ల మాకు తప్పకుండా ఇంకా మంచి జరుగుతుందని మాకు గట్టి నమ్మకం. మీ అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు. ముందు ముందు కూడా మేము కోరుకునేది ఆరోగ్యం, శాంతి, దాంతోపాటు ఆధ్యాత్మిక సాధనల్లో మేము మెట్టుమెట్టిగా పైకి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం. సో మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకోటి చెప్పాలండి, మేమిద్దరం వాదించుకుంటూ ఉంటాం. తెలీదు వాదించుకుంటూ ఉంటాం, కానీ వి రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఎక్కువసార్లు నేనే తగ్గిపోతూ ఉంటాను. కరెక్టేనా? ఇది నిజమనుకుంటున్నారా? చెప్పేవాళ్ళు ఎప్పుడు చెయ్యరు, చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పరు. నేను చిన్న పొరపాటు చేశాను. పెళ్ళైనప్పుడు కొత్తలో ఆయన ఏం చెప్పినా సిగ్గు వల్ల, భయం వల్ల సర్దుకుపోదాంలే, ఆయనతో ఎందుకు వాదించడం అని ఊరుకునేదాన్ని. కానీ అది ఏం ముహూర్తమో నాకు తెలీదు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సర్దుకుపోతూనే ఉన్నాను. కానీ నిజానికి జీవితంలో భార్యాభర్తలు అంటే ఒక్కొక్కసారి భిన్నాభిప్రాయాలు అందరికీ సహజమే. సర్దుకుపోవడం అనేది జీవితంలో ఒక వరం. ఇద్దరు సర్దుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో భర్తకి భార్య చాలా వాదించుకోవడం సహజమే. కానీ ఒకళ్ళకొకళ్ళు అవి మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోవాలి. ఆనందంగా జీవితాన్ని గడపాలి. మన బిడ్డలకి మన సంస్కారాన్ని మనం అందించాలి. అది మనం ఈ భూమిలో పుట్టినందుకు పిల్లల్ని మంచిగా తయారు చేయాలి. భావి పౌరులు భారతదేశాన్ని ఇలాగే ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు నడిపించాలి. నమస్కారం, మీరందరూ వచ్చినందుకు. సందీప్ గారు, మా మాటలు మీకు ఏమైనా ఇన్స్పైర్ చేస్తాయా ఫర్దర్ సాంగ్స్కి? అయ్యో అంకుల్, ఇప్పుడు మీ మాటలతో నాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి సడన్గా నేను రూట్ మార్చి ఇంకో పాట పాడదాం అనుకుంటున్నాను అనమాట. అంతేనా? మీరు మీ వారి దగ్గరికి వెళ్ళారేమో అనుకున్నాను. అంటే ఆ రకంగా అంటారా? ఓకే. అంటే ఆ రకంగా ఇన్స్పిరేషన్ మౌనంగా డెఫినెట్గా ఉంది అంకుల్. ఆంటీ చెప్పిన మాటలు నిజంగా చాలా దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్. ఎందుకంటే కోరిలేట్ కూడా చేసుకోగలిగాను. డెఫినెట్లీ అందరు కోరిలేట్ చేసుకుంటారు అంకుల్. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. ఇంకొకటి అండి, చిన్నప్పుడు డ్యాన్స్ చేసేది ఈవిడ, పెద్ద అయ్యాక నన్ను డ్యాన్స్ చేస్తుంది. పొట్ట పెరగకుండా ఉండడానికి. Thanks, Attamaya. We'll have a small program from some of the...
ఈవిడ మా మమ్మీ రాజలక్ష్మి గారు, వెంకటేశ్వర గారు సిస్టర్ అన్నమాట. ఇంట్రడ్యూస్ చేయమని చేస్తున్నాను. పలుకే బంగారమాయన పలుకుల రాణికి పద్మావతి నాకు ఇందాక అన్నారు కదా వాళ్ళ చెల్లెలు మా అక్కయ్య మీద రాలేదని, అక్కయ్య మీద ఇది మామూలుగా పాడుతున్నారండి, ప్రాక్టీస్ లేదు. పలుకే బంగారమాయన ఈ మంచి పాట మా అమ్మాయి ఇంత బాగా రాసింది కాబట్టి ఇంకా అమ్మమ్మ అని అన్నాం. ప్రత్యేకంగా విచ్చేసిన పద్మశ్రీ నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్ గారు ఇంత వయసులో కూడా వరంగల్ నుంచి వచ్చారు ఆశీర్వదించడానికి, వారికి నా కృతజ్ఞతలు. అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు జస్టిస్ లక్ష్మణరావు గారు మొట్టమొదటి నుంచి వచ్చి మన దగ్గరే ఉన్నారు. అలాగే జస్టిస్ స్వరూప్ రెడ్డి గారు యంగర్ రిటైర్డ్ జడ్జి, ఈయనేమో ఓల్డర్ రిటైర్డ్ జడ్జి, ఆయన యంగర్ రిటైర్డ్ జడ్జి, వారు వచ్చారు. ముఖ్యంగా మా స్నేహితులు అంటే వయసులో చిన్నవారే, వినోద్ అగర్వాల్ గారు ఐఏఎస్, వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, ఇప్పుడైతే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అయిపోయారు, అంతకుముందు ఏపీ గవర్నమెంట్, వారు కూడా వచ్చారు. అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు. ప్రోగ్రాం కంటిన్యూ అవనివ్వండి. ఇది మనసుని తడిపిన క్షణము కదా. Thank you so much.
ఒక్కడవే స్వామి ఆకాశమంటూ ఈ కొండ శిఖరముపై ఆకాశమంటూ ఈ కొండ శిఖరముపై మనుషులకు దూరంగా మసలుతున్నావా ఏడు కొండల స్వామి ఎక్కడున్నావయ్యా నీ మెట్లెక్కినా కానరావేమయ్యా ఏడు కొండల స్వామి ఏడు కొండల స్వామి థ్యాంక్ యూ. వండర్ఫుల్. అంటే ఇవాళ మ్యాన్ ఆఫ్ ద విమెన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ మీరే ఇవాళ, విమెన్ ఆఫ్ ద ఈవినింగ్. ఎందుకంటే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అమంగ్ ఆల్. టూ థింగ్స్, అంటే చాలా శ్రావ్యంగా పాడారు, ఆ శృతి ఎక్కడ తప్పకుండా, తాళం బై డిఫాల్ట్ నాకు కూడా కష్టమే ఈ పాట, సో బై డిఫాల్ట్, బట్ ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్, ఆసమ్. నిజంగా మీరు ఇంత బాగా పాడతారని మేము నాకు తెలియదు, మహేష్ ఎప్పుడు నాకు చెప్పలేదు, అంకుల్ కూడా ఎప్పుడు నాకు చెప్పలేదు. సో రియల్లీ థ్యాంక్స్ టు యూ టు సింగ్ దిస్ సాంగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్. మళ్ళీ ఒక్కసారి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ టు ఆంటీ. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఇప్పుడు తెలిసే ఉంటుందండి, ఆ పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళినప్పుడు తను ఈ పాట పాడితే నేను ఎలా ఉంటానో మీరే ఊహించండి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మీ మనోభావం అర్థం చేసుకోగలిగాం అంకుల్ మేము. యూ వుడ్ అండర్స్టాండ్. I would end this musical evening with this song. Andaru kalisi, Ramesh, Rajesh, if you could also join with the mics. Brahmam okate parabrahmam okate. భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకంతో మేళవించి శోభారాజ్ గారు పాడడం జరుగుతుంది. సో భగవద్గీత శ్లోకంతో ప్రారంభించి శ్రీహరే 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 అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ నందనానాహి నందనానా పురే నందనానా బళ నందనానా బళ నందనానా బళ నందనానా. రాజు నిద్రించు నిద్రయునొకటే అంటనే పంటు నిద్రదియునొకటే. నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయునొకటే అంటనే పంటు నిద్రదియునొకటే. మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాలుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే. మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాలుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే. చండాలుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే. నందనానాహి నందనానా పురే నందనానా బళ నందనానా బళ నందనానా బళ నందనానా. संग है ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है ओ जहाँ भी जाए राही हम संग है.
तेरे मेरे दिल का एक दिन मिलना जैसे बाहर आने पर फूल खिलना तेरे मेरे दिल का एक दिन मिलना जैसे. Even she sings a lot of songs which I also don't know. Her favorite singer ఎవరో తెలుసా అంకుల్? Yo-Yo Honey Singh. So let us wish Sandeep's family all the best along with the thanks. Once again, applause for you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. జయశ్రీ గారికి is going to sing a song. మధు గారు మీరు భోజనం చేసేయండి, భోజనం చేసి వచ్చి మైక్ ఆన్ గా ఉంది, భోజనం చేసేయండి. నేను వెంకటేశ్వరరావు గారి 6వ సిస్టర్ని. మా నాన్నగారికి అమ్మగారికి రాముల వారు అంటే చాలా భక్తి. అందుకని వాళ్ళ ఆశీర్వాదం కోసం వాళ్ళకు ఒక రాముల వారి మీద ఒక చిన్న భజన. సుధా మధురము రామనామము సదా జ్ఞాన సాగరమున స్నానమాడ నమో శ్రీరామ నామ ధ్యానమో వేదాహరణమో శ్రీరామ నామ ధ్యానమో సదానంద దాయకమో శ్రీరామ సదా ధ్యాన సాగరమున స్నానమాడ సేమన సుధా మధుర ఓ రామనామ గానమో ఆ ఆ ఆ Thank you, Pinay. Any more people who want to sing are welcome. If not, thank you everybody. Jai Hind. Thank you. మంచిదానికి నేను బాగా చెప్పినది రైతే నేను కాదు మరి మా అక్కడ నాకు మిమ్మల్ని చూస్తున్న ఒక రిక్వెస్ట్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇట్లా ఫంక్షన్
8 to 10 every night. లేదు ఇవాళ కలలు కాదు మజ్జిగనం పులిసిపిండి పెరుగు పులిసిపిండి పెరుగు అన్న బుబు ఏ మౌర్య జాగ్రత్త ଜରି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଲାଗିଥିଲା ବା ଆସିଲା ଉପର ଲାଗିଥିଲା 60ଟା ଆସିଲା ଏଇଟା ତ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି సేల్స్ కూడా నెలకి క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే కానీ బాగా పాడేశారండి మీరు మీ అమ్మగారు లాస్ట్ సార్ మీతో ఎండ్ చేస్తుంది అనమాట క్యాష్ కూడా అయిపోయింది అమ్మగారి పోలిక మీకు అంతే నారాయణ ఫస్ట్ అంతా గుర్తురావచ్చు లాస్ట్ లోనే కదా మీ దగ్గర ఎండ్ చేస్తారు క్లైమాక్స్ లోనే ఇంపార్టెంట్ వచ్చు మీరు రెండు కొట్టుకుంటాం మీరు బిజీలో ఉండి ఇలా ఫోర్స్ తీసుకో హలో చెప్పరా వినిపించట్లేదు He called that he was the best delivery. You need to achieve. క్యాప్టివేటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కమెడియన్ అనవసరంగా పిలిచామండి ఎందుకలా అంటున్నారంటే అన్నయ్య ఎందుకలా మళ్ళీ రిలీవ్ చేసేస్తున్నా పడుకుంటారా
పద్మగారు మొత్తం ఆవిడకి బాగుంది మూడవ రాదు